السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 5 الحمدللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 26 سے۔ یقیناً آپ لوگوں سے میں یہی امید رکھتی ہوں کہ آپ اسے دن بدن شیئر بھی کرتے جا رہے ہوں گے اور اس صف میں اوروں کو شامل کرنے کے لیے انتھک کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ یرید اللہ، یا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، ری پہ یا مدہ کا قاعدہ، را باریک پڑھا جائے گا، اس میں جلالہ کا لام پر پڑھا جائے گا کیونکہ پیچھے پیش یعنی ضمہ ہے۔ لیبین لکم، یہاں پہ ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے مگر با کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ہلکا سا دباتے ہوئے یا کی زیر کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، اور میم پہ اظہار شفوی ہے۔ ویہدیکم، ہا کو اکثر حلق سے ادا کرنا ہے، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے اور میم پہ اظہار شفوی۔ سنن الذین، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، ری پہ مد سلبل یا کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ من قبلکم، نون پہ اخفاء حقیقی لیکن پر اخفاء کرنا ہے، میوں اس طریقے سے۔ قاف حروف مصالحہ میں سے ہے، با پہ قلقلہ کریں گے یعنی با کے لیٹر کو ہلائیں گے، میم پہ اظہار شفوی۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تو پہ مد سلبل واو کا قاعدہ، ایک الف یا دو حرکات لمبا کرنا۔ علیکم، لئی پہ یا لین، میم پہ اظہار شفوی، اور یہ وقف کون سا کہلائے گا؟ وقف بالسکون۔ واللہ، اس میں جلالہ کلام پر، علیم، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لی پہ یا مدہ کا قاعدہ، ایک الف یا دو حرکت لمبا کرنا ہے۔ تنوین پیش پہ اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقیہ میں سے ہا موجود ہے۔ حکیم، وسط حلق سے ہا کی پہ مد سلبل یا، میم پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ واللہ، اس میں جلالہ کا لام پر کیونکہ پیچھے فتحہ ہے، یہاں پر کھڑا زبر ہے جس کو ایک الف یا دو حرکت لمبا کریں گے، یا کی پیش کو لمبا نہیں کیا جائے گا، ری باریک ادا کرتے ہوئے یائے مدہ کا قاعدہ ہے۔ این یتوبہ، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، تو پہ مد سلبل واو کا قاعدہ، با کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ علیکم، لئی پہ یا لین کا قاعدہ اور میم پہ وقف جون سا وقف بالسکون، اور اس کو اظہار شفوی بھی کہیں گے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ، ری پہ کیا ہے؟ یا مدہ یا مد سلبل یا بھی کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ دال کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے مگر اس کو نہ تو ہلانا ہے اور نہ ہی اس کی حرکت کو لمبا کرنا ہے۔ ری پہ مد سلبل یا کا قاعدہ، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ یتبعون الشہوات، یا کی زبر کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ او پہ مد سلبل واو، نون کی زبر کو شین کے ساتھ ملائیں گے، نشا، لیکن اس کے بعد شین کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے۔ شہوا، واپ کو کھینچیں گے یعنی لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر الف مدہ کا کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔
एक अलिफ या दो हरकत लंबा करें। तमीलू, नून पे फाई हकीकी, मी पे या मद्दा, लू पे वाव मद्दा। मईलन, यहाँ पे मई पे या लीन का कायदा, यहाँ पे लाम तनवीन तो ज़बर है तो इस पे हम इजहार करेंगे आगे आइन है। अज़ीमा, ज़ी पे मद्दे सिबिल या ज़ापुर है और मा अलिफ मद्दा के बराबर खेलते हुए इसको क्या करेंगे, वक्फ बिल इबदाल होगा यहाँ पे। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु। यहाँ तक पहले तत्बीक कर लेंगे क्योंकि फिर अगला पेज पलटना है। यूरी, री पे मद सिबिल या का कायदा, इसमें जलाला का लामपुर पीछे पेश है। ऐ युखफ्फिफा, इदगाम माल गुन्ना का कायदा है। खा हुरूफ मुस्तालिया में से है। खा के ज़बर को फ़ा के साथ मिलाएंगे, फ़ा की देर को हरकत को यानी इसको लंबा नहीं करेंगे, ना ही आगे फ़ा की ज़बर यानी फतहा को। आकुम, नून पे फ़ाई हकीकी और मीम पे क्या है, वक्फ बिस्सुकून। व खुलिक़ल इंसानु, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ। खा हुरूफ मुस्तालिया में से है। क़ाफ के ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे लेकिन हिलाएंगे नहीं। इंसानु, नून पे फ़ाई हकीकी, सा पे मद सिबिल अलिफ और नून की पेश को लंबा नहीं करेंगे। दईफ़ा, दौत हुरूफ मुस्तालिया में से, इसको इसकी हरकत को लंबा नहीं करेंगे। आई पे मद सिबिल या का कायदा और फ़ा पे मद सिबिल अलिफ के साथ जब वक्फ करेंगे तो ये वक्फ होगा वक्फ बिल इबदाल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। या अय्युहल्लज़ीना, चार हरकत लंबा करते हुए हमज़ा की ज़बर को या के साथ मिलाएंगे, या की पेज को लंबा नहीं करेंगे। हा की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। जी पे मद सिबिल या का कायदा या याए मद्दा का, जिसको एक अलिफ या दो हरकत कैसे, जी बस इतना खींचना है। नून ज़बर ना की हरकत को नहीं खींचना। आ मानू, आ को भी खींचेंगे, मद सिबिल अलिफ का कायम मुकाम है और नू पे मद सिबिल वाव हो रही है। तअकुलू, हमज़ा साकना पे झटका देंगे। लू पे मद सिबिल वाव को कितनी हरकत बढ़ाना है, इसको चार हरकत या दो अलिफ के बराबर। अम वालकुम बैनकुम, अम मीम को हिलाना नहीं, वा मद सिबिल अलिफ, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पे इख्फाए शफवी का कायदा और है। बैनकुम, यहाँ पे बई पे या लीन का कायदा। अब मीम साकिन के बाद आगे अगर हम देखते हैं फिर बा आ रहा है तो इसको इख्फाए शफवी का कायदा कहता है। ठीक है, ये शफातान में से है मीम और आगे बा आ जाए, अपनी एक शर्त को कंप्लीट कर रहा है तो इसको इख्फाए शफवी कहेंगे। बिल बातिली, लाम को नहीं हिलाना। बा पे मद सिबिल अलिफ तो हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ना है। लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। इल्ला, इसको भी चार हरकत लंबा करेंगे। तकूना, नून पे फ़ाई हकीकी, कू पे मद सिबिल वाव, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। तिजारतन, जा पे मद सिबिल अलिफ रापुर पढ़ा जाएगा। यहाँ पे इजहार तनवीन ज़बर पे, क्यों, क्योंकि आगे हरूफ हल्की में से आइन मौजूद है। तरादिम, अब यहाँ पे नून पे फ़ाई हकीकी, रा पे मद सिबिल अलिफ का कायदा रापुर पढ़ा जाएगा और यहाँ पे तनवीन ज़ेर के बाद मीम है तो ये हम पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा और नून पे फ़ाई हकीकी का कायदा। मीम पे वक्फ करते तो वक्फ भी सुकून। वला तक़तुलू, वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, ला पे मद सिबिल अलिफ, क़ाफ पे कलकला किया जाएगा। तुलू, ता बारीक है यहाँ पे, लू को चार हरकत लंबा करते हुए अनफुसकुम, नून पे फ़ाई हकीकी और मीम पे वक्फ भी सुकून। इन्नल्लाह, गुन्ना करते हुए इसमें जलाला का लाम पुर पढ़ा जाएगा, यानी गुन्ना के साथ ही हमने ज़बर की हरकत को लाम के साथ मिलाना है और लाम पे खड़ा ज़बर है, एक अलिफ या दो हरकत इसको भी लंबा करना है।
काना, का पे मदसिल बिल अलिफ नून के हल्का को लंबा नहीं करेंगे, बिकुम मीम पे इजहार शफवी, रहीमा ही पे या मद्दा और मा पे मद वक्फ बिल इब्दाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 26 से लेकर 29 तक आयात को कंप्लीट करने का अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया। शुक्र है उस पाक ज़ात का, हर दम उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें कुछ ना कुछ सीखने और सिखाने का मौका देता है, वरना हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो भी वक्त मिले हमें उसको यकीनन नेक कामों में ज़रूर खर्च करना चाहिए इस वक्त को। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसे ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।